वेलकम बॅक गाईज. आज आपण पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन हे M1 मधलं खूप सिंपल लेसन आहे. बोर्डाला हे लेसन विथ ऑप्शन 6 मार्क्ससाठी विचारलं जातं. सो पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन सुरू करण्याच्या अगोदर आपल्याला 11वीच्या काही फंडामेंटल कन्सेप्ट बघावं लागते. त्या कन्सेप्ट आपल्याला ह्या लेसनमध्ये यूज होणार आहे. सो फर्स्ट आहे डिस्टन्स फॉर्म्युला. जर आपल्याला दोन पॉईंट्स कोऑर्डिनेटमध्ये दिलेले असतील x1 y1 and x2 y2, तर त्याच्यातला डिस्टन्स, if you find out distance between these 2 points, then we use this formula: x2 minus x1 bracket square and y2 minus y1 bracket square. Okay. Second thing is that slope. It is denoted by small m. The fundamental formula of slope is equal to tan theta, where theta is inclination angle. Inclination angle which measure from positive x-axis in positive direction. दॅट मीन्स वॉट, इन्क्लायनेशन अँगल हा आपण पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस पासून मेजर करतो आणि पॉझिटिव्ह डायरेक्शनमध्ये. ओके. आणि सेकंड फॉर्म्युला, जर आपल्याला दोन पॉईंट्स दिले असतील विथ कोऑर्डिनेट, तर त्यांच्यातला जर स्लोप फाइंड आउट करायचा असेल, स्लोप ऑफ लाईन ए बी, देन वी यूज y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1. ओके. हे दोन फॉर्म्युला आपल्याला स्लोपसाठी यूज करायचे. आणि कंडिशन, इफ टू लाईन्स आर पॅरलल, सॉरी, if a lines is parallel to x-axis, जर कुठली लाईन्स एक्स ॲक्सिसला पॅरलल असेल, दॅट मीन्स त्याच्यामधला इन्क्लायनेशन अँगल काय असेल, 0. and inclination angle 0, then slope must be 0. And if a line parallel to y-axis, if it is parallel to y-axis, then it is perpendicular to x-axis. If it is perpendicular to x-axis, then theta must be 90. And if theta is 90, then slope is infinity, because tan 90 is infinity, not defined. Hence, if it is parallel to x-axis, slope must be 0. If parallel to y-axis, slope must be not defined. Next, most important topic, equation of lines. So, equation of x-axis is y is equal to 0. Equation of y-axis, x is equal to 0. हे 9th standard पासून दिलेले आहे. Equation of line parallel to x-axis, it is in terms of y. Y is equal to b. B is the distance between points and origin. Similarly, if a line parallel to y-axis, then it is in terms of x. X is equal to a. Again, a is the distance between line and origin. Okay. If it is parallel to x-axis, equation in y. If it is parallel to y-axis, equation in x. Okay. Next, equation of line is slope point form. Okay. And that is y minus y1 slope multiplied by x minus x1, where x1 y1 is passing through point and m is the slope of a line. Okay. Second formula is 2-point form. If a equation of line passing through 2 points, where first is x1 y1 and second is x2 y2, then formula is that y minus y1 upon y minus y1 minus y2, x minus x1 upon x1 minus x2. Okay. Next and most important equation of line is slope intersect form. Is y is equal to mx plus c, where c is the y-intercept and m is the again slope of line. Okay. Next is double intercept form, and equation is x upon a plus y upon b is equal to 1, where a is x-intercept, b is y-intercept, and last is normal form. X cos alpha plus y sin alpha is equal to p, where p is perpendicular length and alpha is inclination angle. Okay. And last general equation of line is ax plus by plus c is equal to 0. It is most important for pair of straight lines. And the slope for general equation of line is minus a upon b. That is, a is x coefficient and b is y coefficient. That means minus x coefficient upon y coefficient. Okay. या सर्व गोष्टी आपल्याला पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन साठी लागणार आहेत. आणि महत्वाची गोष्ट, इफ अ इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जर इक्वेशन ऑफ लाईन ओरिजिन मधून पास होत असेल तर त्याचं इक्वेशन y इज इक्वल टू mx, हे पण आपल्याला 11वीत दिलेलं आहे. ठीक आहे. आणि अँगल बिटवीन टू सेपरेट लाईन्स, जर दोन सेपरेट लाईन्स दिलेल्या असतील विथ स्लोप m1 and m2 आणि त्यांच्यामधला अँगल थिटा जर काढायचा असेल, देन वी यूज दिस फॉर्म्युला m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 in mod. That means angle must be positive. ओके. या सगळ्या फंडामेंटल कन्सेप्ट आपल्याला 12वी मध्ये यूज होणार आहेत ह्या पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन मध्ये. ओके.
त्याच्यानंतर if two lines are parallel then m1 is equal to m2, slopes are equal, and if two lines are perpendicular then their multiplication is -1. ह्या स्लोपच्या कंडिशन्स आहेत. ठीक आहे. नाव इन पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन फर्स्ट टॉपिक इज कंबाईन इक्वेशन ऑफ टू लाईन्स. हो, कंबाईन इक्वेशन म्हणजेच पेअर ऑफ इक्वेशन ऑफ लाईन. ओके, सो व्हॉट इज डेफिनेशन? लुक हियर. लेट u इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. हे काय रे? हे जनरल इक्वेशन ऑफ लाईन आहे. सेकंड v, इट इज ऑल्सो जनरल इक्वेशन ऑफ लाईन. आणि ह्या दोन स्ट्रेट लाईन पासून तयार होणारं कंबाईन इक्वेशन ऑफ लाईन इज uv is equal to 0. That means u multiply by v is equal to 0. That means what? आपल्याला ह्या दोन्ही इक्वेशनचं मल्टिप्लिकेशन करून जे नवीन इक्वेशन फॉर्म होईल त्याला आपण कंबाईन इक्वेशन ऑफ लाईन म्हणतो. आणि त्या कंबाईन इक्वेशन ऑफ लाईनला जॉईंट इक्वेशन ऑफ लाईन किंवा पेअर ऑफ लाईन्स असं पण म्हणतात. ओके, uv इज इक्वल टू जर 0 असेल, इट इज अन जॉईंट इक्वेशन ऑफ लाईन, देन u इज इक्वल टू 0 अँड v इज इक्वल टू 0 आर सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाईन. मग आपल्याला 2 मार्कासाठी क्वेश्चन येतो. तुम्हाला असे 2 सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाईन दिलेले असतात. वी हॅव टू फाइंड कंबाईन इक्वेशन ऑफ लाईन. और आपल्याला कंबाईन इक्वेशन ऑफ लाईन दिलेलं असेल, वी हॅव टू फाइंड सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाईन. असं 2 मार्काला क्वेश्चन्स येतात. ओके, सो आपण क्वेश्चन्स बघू, त्याच्यावरून तुम्हाला आयडिया येईल व्हॉट इज मीन बाय कंबाईन इक्वेशन ऑफ लाईन. लुक हियर. फाइंड द कंबाईन इक्वेशन ऑफ लाईन. 2 मार्काचा क्वेश्चन आणि हे 2 सेपरेट इक्वेशन दिलेले. फर्स्ट इक्वेशन u, सेकंड इक्वेशन b. एक महत्वाची गोष्ट, राईट हँड साईडला 0च पाहिजे. राईट हँड साईडला कुठला कॉन्स्टंट नंबर किंवा एक्स वाय असेल त्याला लेफ्ट हँड साईडला शिफ्ट करा. राईट हँड साईडला इज इक्वल टू 0च पाहिजे. ओके, नाव कंबाईन इक्वेशन ऑफ लाईन uv इज इक्वल टू 0. दॅट मीन्स वी हॅव टू टेक अ मल्टिप्लिकेशन ऑफ दिस टू इक्वेशन. नाव वी सिम्प्लिफाय दिस now we simply multiply by these two brackets. Okay, look here, 2x multiply by whole bracket 3x minus 5. Look here, and this plus 5 multiply by again this whole bracket. Okay, now 2x multiply by 3x 6x square, 2x multiply by minus 5 minus 2xy, y multiply by 3x plus 3xy, and y multiply by minus 5 minus y square. Okay, so now what next? Minus 2xy and plus 3xy, it become plus xy. So 6x square plus xy minus y square is equal to 0. It is an combined equation of line. Okay, सिंपल काय केलं रे आपण? दिलेल्या 2 इक्वेशनचं फक्त मल्टिप्लिकेशन केलं, सिंपल 2 मार्कासाठी. ओके, सो सिमिलरली तुम्हाला हा पण क्वेश्चन तसाच सॉल्व करायचा आहे. बुक मधलाच क्वेश्चन आहे, या दोघांचं सिंपल मल्टिप्लिकेशन घ्यायचं आहे. ओके, सो कंबाईन इक्वेशन ऑफ लाईन मध्ये तुम्हाला 2 इक्वेशन दिलेले असतील, दोघांचं फक्त मल्टिप्लिकेशन करायचं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बुक मधलाच. फाइंड द कंबाईन इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू 2,3 अँड पॅरलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस. आता इथं आपल्याला इक्वेशन ऑफ लाईन दिलेल्या नाहीये. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाईन अँड देन बाय युझिंग दिस इक्वेशन ऑफ लाईन वी फाइंड कंबाईन इक्वेशन ऑफ लाईन. ओके, सो लुक हियर. काय कंडिशन? पासिंग थ्रू पॉइंट दिलाय अँड पॅरलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस आहे. ओके, सो इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉट इज मीन बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस? कोऑर्डिनेट एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस अँड वाय एक्सिस. ओके, सो बघा, एक्स इज इक्वल टू 0 आणि वाय इज इक्वल टू 0. हे आपण आता 11च्या फंडामेंटल मध्ये बघितलं. एक्स इज इक्वल टू 0 हे वायचं इक्वेशन आणि वाय इज इक्वल टू 0 हे एक्सचं इक्वेशन. ओके, नाउ also given equation of line passing through 2,3 and parallel to coordinate axis. मग मला एक सांगा, जर x axis ला पॅरलल असेल तर ती y मधून जाईल आणि y axis ला पॅरलल असेल ती x मधून जाईल. म्हणजे त्याचा अर्थ काय होतो की x इज इक्वल टू 2 आणि y इज इक्वल टू 3. फर्स्ट कोऑर्डिनेट काय असतं? x. सेकंड कोऑर्डिनेट काय असतो? y. म्हणून x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3. ओके, सो बघा, मग इक्वेशन ऑफ लाईन हा +2 इकडे शिफ्ट झाल्यानंतर मायनस होऊन जाईल. सो लुक हियर, x minus 2 is equal to 0. Similarly, this 3 also shift here, it become y minus 3 is equal to 0. This is u equation, this is v equation. Okay, so now combined equation of line, look here, this is u equation and this is v equation. And combined equation of line, the multiplication of both equation.
look here, and again we multiply x multiply by bracket minus 2 multiply by again bracket. So multiplication x multiply by y xy, x multiply by minus 3x minus 2 multiply by y minus 2y minus 2 multiply by minus 3 plus 6. Okay, that is a combined equation of line. या क्वेश्चन मध्ये आपल्याला u आणि v चं इक्वेशन ऑफ लाईन दिलेलं नव्हतं, ते आपल्याला फाइंड आउट करावं लागलं आणि मग त्याच्यावरून आपण कंबाईंड इक्वेशन ऑफ लाईन फाइंड आउट केलं. क्वेश्चन 3 मार्कासाठी असेल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इथं बघा तुम्हाला काय दिलं, अगेन फाइंड कंबाईंड इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू, परत पासिंग थ्रू पॉइंट दिलाय आणि आता परपेंडिक्युलर टू, आणि हे दोन इक्वेशन ऑफ लाईन त्या रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाईनला परपेंडिक्युलर आहे. म्हणजे ही पहिली इक्वेशन ऑफ लाईन u ला परपेंडिक्युलर आहे आणि दुसरी इक्वेशन ऑफ लाईन v ला परपेंडिक्युलर आहे. कारण आपल्याला कंबाईंड इक्वेशन काढायचं आहे. कंबाईंड इक्वेशन साठी आपल्याला u लागेल आणि v लागेल, हे लक्षात ठेवायचं. ओके, सो बघा, जर आपल्याला ह्या परपेंडिक्युलर लाईन्स दिल्या असतील, परपेंडिक्युलर आणि पॅरलल, याचा अर्थ आपल्याला स्लोप फाइंड आउट करावा लागणार आहे. मग बघा, स्लोप ऑफ लाईन फर्स्ट लाईन, सो कोणती लाईन आहे रे, ही जनरल इक्वेशन ऑफ लाईन. मग जनरल इक्वेशन ऑफ लाईनचा आपण स्लोप कसा काढतो, आत्ता आपण 11च्या फंडामेंटल मध्ये बघितलं, मायनस एक्स कोएफिशियंट अपॉन वाय. मग एक्सचा कोएफिशियंट 3, सो टेक अ मायनस 3. वायचा कोएफिशियंट +2, लुक हियर +2. So slope of this line is -3/2. Similarly, slope of second line x minus 3y plus 2. Again similarly, minus x coefficient upon y. आता x चा कोएफिशियंट दिलेला नाही म्हणजे 1 आणि y चा कोएफिशियंट विथ साइन घ्यायचं -3. लुक हियर, सो मायनस मायनस गेट कॅन्सल 1/3. आता या दोन्ही लाईन्स काय रिक्वायर्ड लाईनला परपेंडिक्युलर आहे. मग परपेंडिक्युलर असेल तर स्लोपचं रिलेशन काय होतं, रेसिप्रोकल होतं आणि साइन चेंज होतं. हे रिलेशन्स लक्षात ठेवा. दोन स्लोपचं मल्टिप्लिकेशन -1 आलं पाहिजे ना, याचा अर्थ त्याचं रेसिप्रोकल होतं आणि साइन चेंज होतं. म्हणून हे बघा, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाईन, हे बघा पहिला स्लोप काय होता रे पहिल्या लाईनचा -3/2, याचा रेसिप्रोकल काय झाला 3/2चा, लुक हियर 2/3, आणि या मायनस होता, मायनसचा काय झाला प्लस. सिमिलरली इकडे पण बघा 1/3चं रेसिप्रोकल 3, हा 1/3 प्लस होता, याला मायनस घेतला. सो परपेंडिक्युलर असेल फर्स्ट रेसिप्रोकल करा आणि सेकंड साइन चेंज करायचं परपेंडिक्युलर साठी. ओके, सो नाउ लुक हियर, इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू 2,3. हे बघा दिलेलं आहे आपल्याला पासिंग थ्रू पॉइंट, ते 2,3 काय घ्यायचं, x1 y1, आणि स्लोप काय रे m1 m2. m1 u लाईनचा स्लोप, m2 v लाईनचा स्लोप. देन वी यूज स्लोप पॉइंट फॉर्म. मग आता आपल्याला दोन स्लोप पॉइंट फॉर्म, एक m1 साठी आणि एक m2 साठी. ओके, x1 y1 हे सेम 2,3 असतील, दोघांसाठी सेमच. ओके, सो बघा x1 y1 ची व्हॅल्यू 2,3, m1 ची व्हॅल्यू 2/3 आणि m2 ची व्हॅल्यू -3, आणि मग दोघांना सॉल्व करायचं. ठीक आहे, सो लुक हियर, दिस 3 मल्टिप्लाय बाय y and -3. So look here, 3y minus 9, and this 2 multiplied by x, it become 2x, 2 multiplied by -2, it become -4. ओके, एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की आपल्याला इक्वेशन मध्ये x ला पॉझिटिव्ह ठेवायचं आहे. असं काही नाही तो निगेटिव्ह असला तरी चालेल, पण पॉझिटिव्ह ठेवायचं आहे, जेणेकरून मल्टिप्लिकेशनला सिंपल जातं. सो मी काय करेल, x ऑलरेडी पॉझिटिव्ह आहे, सो 3y आणि -9 दोघांना राईट हँड साईडला शिफ्ट करेल. आता 3y काय प्लस, तो मायनस होऊन जाईल, आणि 9 मायनस आहे तो प्लस होऊन जाईल. हे बघा, हा 2x जसा तसा, हे बघा 3y मायनस झाला, हा -4 जसा तसा 9 प्लस झाला. ओके, सो -4 प्लस 9 प्लस 5, हे झालं u इक्वेशन. सिमिलरली इकडे पण तसंच होतं. हे बघा, हा -3x ला मल्टिप्लाय झाला -3x, -3 -2 ला मल्टिप्लाय झाला +2. आता बघा x मायनस आहे म्हणून मी x ला लेफ्ट हँड साईडला शिफ्ट करेल. हे बघा -3x प्लस 3x झाला, हा y-3, हे बघा प्लस y-3 जसं तसं, आणि हा +6 पण इकडे शिफ्ट झाला, मायनस झाला, -3 -6 -9. सो बघा, हे u इक्वेशन, हे v इक्वेशन. आता फक्त दोघांचं काय करायचं आहे आपल्याला, दोघांचं कंबाईंड इक्वेशन म्हणजे दोघांचं मल्टिप्लिकेशन. लक्षात आलं, सिक्वेन्स लक्षात घ्या. अगोदर हे दोन परपेंडिक्युलर लाईन्स, दोघांचा स्लोप फाइंड आउट केला, परपेंडिक्युलर रिलेशन ने रिक्वायर्ड स्लोप फाइंड आउट केले, and then we use slope point form.
त्याच्यावरून आपल्याला 2 इक्वेशन मिळाले. ठीक आहे. आता दोघांचं मल्टिप्लिकेशन हे बघा, मल्टिप्लिकेशन लुक हिअर. हे बघा, ह्या 2x ने मी ह्या ब्रॅकेटला, परत -3y ने ह्या ब्रॅकेटला आणि +5 ने परत या ब्रॅकेटला. हे बघा इकडे. ठीक आहे. हे बघा 2x मल्टिप्लाय बाय 3x 6x², 2x मल्टिप्लाय बाय y 2xy, 2x मल्टिप्लाय बाय -9 -18x, -3y मल्टिप्लाय बाय 3x -9xy, -3y मल्टिप्लाय बाय y -3y², -3y मल्टिप्लाय बाय 9 -+27y, and similarly here also 5 multiplied by 3x 15x, 5 multiplied by y 5y, 5 multiplied by -9 -45. ओके. सो इक्वेशन लिहिण्याचं फॉर्मॅट बघा. सुरुवातीला x², हे बघा 6x², नंतर xy च्या टर्म, xy च्या टर्म्स बघा, व्यवस्थित लक्ष द्या. किती टर्म्स आहे? 2च टर्म्स आहे बघा. हे बघा +2xy आणि -9xy, +2 -9 -7xy. त्याच्यानंतर y² ची टर्म, एकच टर्म आहे बघा y² ची, -3y², लुक हिअर. त्याच्यानंतर x ची टर्म बघा, 15x आणि -18x, -18 + 15 -3x. ओके. त्याच्यानंतर y +27y आणि +5y, 27 + 5 32y, आणि धिस कॉन्स्टंट -45 ॲज इट इज, -45 ॲज इट इज. ओके. सो फॉर्मॅट x², xy, y², xy आणि कॉन्स्टंट आपल्याला असाच फॉर्मॅट ठेवावा लागेल. दॅट इज अ कंबाईंड इक्वेशन ऑफ लाईन. इथे लक्षात, क्वेश्चनचा फ्लो लक्षात घ्या की काय करतोय आपण. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. अगेन सेम क्वेश्चन आहे, मागच्या क्वेश्चन सारखाच. हे बघा, अगेन वी हॅव टू फाइंड कंबाईंड इक्वेशन ऑफ लाईन. अगेन पासिंग थ्रू पॉईंट दिले आहे. आता एक लाईन पॅरलल दिलेली आहे, हे बघा x + y - 1, आणि एक लाईन परपेंडिक्युलर दिली. मागच्या क्वेश्चन मध्ये दोन्ही परपेंडिक्युलर होत्या, आता एक पॅरलल आणि एक परपेंडिक्युलर. मग परत सेम तसंच करायचं आहे बघा. स्लोप ऑफ लाईन x + 3y - 1, मग परत स्लोप, परत x कोएफिशियंट अपॉन y, x चा कोएफिशियंट 1, हे बघा 1, y चा 3 आणि -9. सो या लाईनचा स्लोप काय झाला? -1/3. बट ही लाईन काय रे? पॅरलल आहे. हे बघा, पॅरलल टू x + 3y - 1. सो पॅरलल आहे म्हणजे काय? याचा स्लोप आणि रिक्वायर्ड लाईनचा स्लोप सेम. सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाईन m1 = -1/3. आता पुढे ही परपेंडिक्युलर लाईन आहे बघा, याचा स्लोप, स्लोप ऑफ लाईन, परत तोच फॉर्म्युला, -x कोएफिशियंट, हे बघा x चा कोएफिशियंट 2, तो मायनस मध्ये, y चा कोएफिशियंट ऑलरेडी मायनस, सो मायनस इट बिकम +2/3. बट दिस लाईन इज परपेंडिक्युलर टू रिक्वायर्ड लाईन. सो आता आपण परपेंडिक्युलर मध्ये काय करतो? फर्स्ट वी टेक अ रेसिप्रोकल. सो 2/3 चा रेसिप्रोकल, लुक हिअर 3/2, अँड साइन चेंज. हे बघा, प्लस होता मायनस झाला. ओके. मग परत इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू -1, 2, हे बघा दिले, त्याला x1 y1 घ्यायचं, m1 m2, परत तेच इक्वेशन ऑफ लाईन यूज करायचं, परत तेच इक्वेशन ऑफ लाईन 2 वेळा लिहायचं. दोघांमध्ये चेंजेस फक्त स्लोपचा होतो, m1 आणि m2. दोघांमध्ये x1 y1 हेच असतात, -1, 2. हे बघा, व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली. हे बघा, y1 ची व्हॅल्यू 2, x1 ची व्हॅल्यू -1 होती, +1 झाला बघा. सेम इकडे पण तसंच, x + 1 आणि y1 ची 2. पण m1 ची व्हॅल्यू बघा काय, ही m1 ची व्हॅल्यू आणि m2 ची व्हॅल्यू -3/2. येते लक्षात? सो दोन्ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या. आता आपल्याला काय करायचं आहे? मल्टिप्लिकेशन. हे बघा, हा 3y ला मल्टिप्लाय होऊन जाईल 3y, आणि 3 - 2 ला मल्टिप्लाय होऊन जाईल -6. त्याच्यानंतर हा -1 x ला मल्टिप्लाय झाला -x, -1 + 1 ला मल्टिप्लाय झाला -1. ओके. सिमिलरली इकडे पण तसं, हा 2 एकदा y ला मल्टिप्लाय झाला 2y, -2 ला मल्टिप्लाय झाला -4. हा -3 x ला मल्टिप्लाय झाला -3x, -3 + 1 ला मल्टिप्लाय झाला -3. आता बघा, x ला आपण पॉझिटिव्ह ठेवतो म्हणून या दोन्ही टर्म मी राईट हँड साईडला शिफ्ट करेल. हे बघा, x पॉझिटिव्ह झाला, हा -1 इकडे +1 झाला, 3y -6 जसा तसा, -6 + 1 -1. इकडे पण सेम तसंच, हा -3x आणि -3, x ला आपण पॉझिटिव्ह ठेवतो, सो -3 बघा इकडे +3 झाला, आणि हा -3 हा पण इकडे शिफ्ट केला, हा +3 झाला. 2y -4, हे बघा 2y -4 जसा तसा, -4 + 3 इट बिकम -1. अगेन
दिस इज यू अँड दिस इज व्ही. सो कंबाईन इक्वेशन ऑफ लाईन दोघांचं परत मल्टिप्लिकेशन अगेन. आणि नेक्स्ट स्टेपमध्ये परत जसं आपण मागच्या क्वेश्चनला मल्टिप्लाय केलं सेम तसंच मल्टिप्लाय करायचं आहे प्रत्येक टर्मला. आणि इक्वेशन एक्स स्क्वेअर एक्स वाय स्क्वेअर एक्स वाय आणि कॉन्स्टंट दॅट इज अ कंबाईन इक्वेशन ऑफ लाईन. हे बघा एक सेकंड, दॅट इज अ कंबाईन इक्वेशन ऑफ लाईन. परत आपल्याला तसंच मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे बघा. याच्यातला प्रत्येक टर्मने ह्या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करायचं आहे बघा. एक्स मल्टिप्लाय ब्रॅकेट प्लस 3y मल्टिप्लाय ब्रॅकेट मायनस 5y मल्टिप्लाय बाय ब्रॅकेट. जसं मागच्या क्वेश्चनमध्ये मल्टिप्लाय केलं सेम तसंच. ओके. सो क्वेश्चन कसा चेंज होतोय ते पण लक्षात घ्या, क्वेश्चनचा फ्लो लक्षात घ्या. ओके. आता क्वेश्चनचा पॅटर्न चेंज झाला बघा. आतापर्यंत आपण कंबाईन इक्वेशन ऑफ लाईन फाइंड आउट करत होतो. आता आपल्याला कंबाईन इक्वेशन ऑफ लाईन दिलेलं असेल, आता आपल्याला सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाईन. सेपरेट म्हणजे आपल्याला यू आणि व्ही काढावं लागेल. हे बघा सिंपल 2 मार्काचा क्वेश्चन. 3y स्क्वेअर प्लस 7xy. काय करायचं, दोघांमध्ये काय कॉमन आहे रे, y. ठीक आहे. सो वी टेक अ y कॉमन. हे बघा 3y स्क्वेअर मधून y गेला 3y, 7xy मधून y गेला 7x. झाला आन्सर. y मल्टिप्लाय बाय ब्रॅकेट इज इक्वल टू 0. दोघांचं मल्टिप्लिकेशन 0 केव्हा येतं, आयदर y इज इक्वल टू 0 और ब्रॅकेट इज इक्वल टू 0. झाला आन्सर. हा u आणि हा v, दॅट इज अ सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाईन. सो आपल्याला करायचं काय रे, दिलेल्या इक्वेशनला 2 मल्टिप्लिकेशनच्या टर्म मध्ये किंवा ब्रॅकेट मध्ये लिहायचं आहे फक्त. ठीक आहे. हे बघा वन मोर क्वेश्चन. 5x स्क्वेअर मायनस 9y स्क्वेअर. आता दोघांमध्ये काही कॉमन आहे का, जसं इकडे कॉमन होतं बघा, नाही. सो मी काय करेल, याला ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरच्या फॉर्ममध्ये लिहेल. मग 5x स्क्वेअरला मी कसं लिहेल, रूट 5x ब्रॅकेट स्क्वेअर. कारण रूट 5चा स्क्वेअर 5 होतो, एक्सचा स्क्वेअर एक्स होतो. 9y स्क्वेअरला कसं लिहिलं, 3y ब्रॅकेट स्क्वेअर. 3चा स्क्वेअर 9, yचा स्क्वेअर y स्क्वेअर. आणि आता मी काय यूज करेल रे, ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. एकदा मायनस एकदा प्लस. लुक या, रूट 5x मायनस 3y आणि रूट 5x प्लस 3y. हे बघा 2 ब्रॅकेटचं मल्टिप्लिकेशन 0. अगेन फर्स्ट ब्रॅकेट इज इक्वल टू 0, सेकंड ब्रॅकेट इज इक्वल टू 0. आणि हेच आपल्याला फाइंड आउट करायचं होतं. हे इक्वेशन u आणि हे इक्वेशन b. म्हणजे आपल्याला काय करायचं, प्रत्येक क्वेश्चन मध्ये जेव्हा आपल्याला सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाईन काढायचंय, दिलेल्या इक्वेशनला असं कन्वर्ट करायचं की 2 ब्रॅकेट मल्टिप्लाय मध्ये 0 आलं पाहिजे. म्हणजे आपण पहिला ब्रॅकेट u आणि दुसरा ब्रॅकेट v, दॅट इज सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाईन करू शकतो. ओके. सो फॉर्मॅट लक्षात घ्या. आता बघा इकडे, इथं तुम्हाला 3 टर्म दिलेले. जेव्हा 3 टर्म्स असतील तेव्हा तुम्हाला 10वीचं फॅक्टरायझेशन यूज करायचं. हो, इथं तुम्हाला 10वीचं फॅक्टरायझेशन. सो असे 2 टर्म्स फाइंड आउट करायचे ज्याचं ॲडिशन -10 आणि मल्टिप्लिकेशन 3 मल्टिप्लाय बाय -8 -24 आलं पाहिजे. ॲडिशन -10 आणि मल्टिप्लिकेशन -24. मग बघा -12 प्लस 2 -10x -12 मल्टिप्लाय बाय 2 -24. ओके. नाव आता कॉमन घेऊ. हे बघा ह्या 2 टर्म मध्ये काय कॉमन आहे रे, 3 आणि x. याला 3 आणि x ने डिवाइड केलं फक्त x. 12 ला 3 ने डिवाइड केलं 4. x बाहेर गेला म्हणजे y, x मायनस 4y. सो ह्या 2 टर्म मधून पण असा डिजिट बाहेर काढायचा आहे की आपल्याला x मायनस 4y भेटलं पाहिजे. म्हणून आपण 2y कॉमन काढला. हे बघा इकडून 2 गेला, y गेला, फक्त x. 2 ने 8 ला डिवाइड केलं 4 आणि y स्क्वेअर मधून y गेला, एकच y. सो 4y सॉरी x मायनस 4y, x मायनस 4y टेक कॉमन. लुक या 3x आणि हा प्लस 2y. हे बघा 3x प्लस 2y. परत बघा 2 ब्रॅकेटचं मल्टिप्लिकेशन 0 म्हणजे सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाईन. फर्स्ट ब्रॅकेट इज इक्वल टू 0, सेकंड ब्रॅकेट इज इक्वल टू 0. हे u इक्वेशन आणि हे v इक्वेशन. सो कंबाईन इक्वेशन ऑफ लाईनवर ह्या 2 टाईपमध्ये क्वेश्चन येतात. ठीक आहे. एक तर तुम्हाला कंबाईन इक्वेशन ऑफ लाईन फाइंड आउट करावं लागतं किंवा कंबाईन इक्वेशन ऑफ लाईन दिलेलं असतं, सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाईन फाइंड आउट करावं लागतं. किंवा कंबाईन इक्वेशन ऑफ लाईन फाइंड आउट करण्यासाठी आधी आपल्याला u आणि v काढावा लागतो. ते 3 मार्काचे क्वेश्चन आणि हे 2-2 मार्काचे क्वेश्चन. ओके. सो कंबाईन इक्वेशन ऑफ लाईन मध्ये एवढ्या टाईपचे क्वेश्चन येतात. याची व्यवस्थित प्रॅक्टिस करा, एक क्वेश्चन कन्फर्म येतो. ओके. थँक्यू.